Hello students. Yesterday lecture we are the discuss the point of a chemical combination of a chemical combination laws of a chemical combination. There are five laws are discussed. First law is a law of conservation of a mass. Second law is the law of definite proportion. Third law is a law of multiple proportion. Fourth law is a Gay-Lussac law, and last one law is the Avogadro's law. And next point will be discuss the Dalton's atomic theory. Then today we are discuss the point of atoms and molecular mass. Then you all know about the terms of atoms and molecules. Do you know atoms or molecules? What is meant by atom? The atom is atom is defined as the smallest invisible particle of an element is called as an atom. The smallest invisible particle of an element is called an atom. Atoms may or may not exist freely. Atoms may or may not exist freely. The smallest invisible particle of an element is called as atom. For example, water consists of three elements. Water consists of three elements. वॉटर कसं फॉर्म होतं तर त्याच्यामध्ये तीन इलेमेंट कन्सिडर केले जातात आणि किती इलेमेंट आहेत त्याच्यामध्ये तर तीन. दोन हायड्रोजन अँड वन ऑक्सिजन. टू हायड्रोजन कंबाइन्स विथ वन ऑक्सिजन देअर आर द फॉर्मेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये किती इलेमेंट आहेत तर तीन. दोन हायड्रोजनचे आणि वन ऑक्सिजन ॲटम. तर ॲटमची डेफिनेशन काय झाली? ॲटम is defined as the smallest invisible particle of an element is called as atom. Then what is meant by molecule? Molecule म्हणजे काय? A molecule is an aggregate of two or more atoms of a definite composition which are held together by a chemical bonds. A molecule is an aggregate of two or more atoms of a definite composition which are held together by chemical bonds. मोलेक्युल म्हणजे काय आहे तर टू ऑर मोर ॲटम्स कशाने हेल्ड झाले असतात किंवा कशाने बॉन्ड केलेले आहेत तर त्याच्यामध्ये केमिकल बॉन्ड्स असतात. म्हणजे आयनिक बॉन्ड, कोॲलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तिथं फॉर्मेशन होतं ठराविक डिफायनेट कंपोजिशनमध्ये. A molecule is an aggregate of two or more atoms of a definite composition. असं ठराविक कंपोजिशन असतं. ते कशाने बाइंड झालेलं असतात किंवा कशाने कंबाईन झालेलं असतं तर केमिकल बॉन्डने. A molecule is an aggregate of two or more atoms of a definite composition which are held together by a chemical bonds. This is called as a molecule. A molecule may contain atom or some element or a different element. Molecule कसा असतो तर same atoms of a element or different element. Same element पण असू शकतात किंवा different element पण असू शकतात. It is the smallest independent unit of a compound which exists is freely. Molecule is the smallest independent unit of a compound which exists is freely. द इथं काय आहेत आपण 2 पॉईंट भेटला. ॲटम म्हणजे काय आणि मोलेक्युल म्हणजे काय. ॲटम म्हणजे काय आहे तर स्मॉलेस्ट इनव्हिजिबल पार्टिकल ऑफ ॲन एलिमेंट is called as an atom. आणि molecule म्हणजे काय? A molecule is an aggregate of two or more atoms of a definite composition which are held together by a chemical bonds. Then आपण पुढचा पॉइंट बघूया आपला आता. Atomic and molecular masses. Atomic mass is every element has a characteristic atomic mass. Every element has a characteristic atomic mass. Atomic mass is the mass of an atom. Atomic mass is the mass of an atom. It is actually very very small. ॲटॉमिक मास काय आहे तर प्रत्येक एव्हरी इलेमेंटला कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आहे ती ॲटॉमिक मासची. प्रत्येक एलिमेंटला ठराविक असं ॲटॉमिक मास असतं. ॲटॉमिक मास इज द मास ऑफ ॲन ॲटम अँड इट इज ॲक्च्युली व्हेरी व्हेरी स्मॉल. ॲटॉमिक मास काय असतं तर व्हेरी व्हेरी स्मॉल असतं. फॉर एक्झाम्पल द मास ऑफ वन हायड्रोजन ॲटम इज 1.6736 into 10⁻⁻⁴ ग्रॅम.
For example, the mass of one hydrogen atom is a 1.6736 into 10 raised to minus 24 gram. This is a very small quantity and not easy to measure. Atomic mass is not easy to measure. There are a mass spectrometry unit, मास स्पेक्ट्रोमेट्री हे यूज केलं जातं ॲटॉमिक मास मेजर करण्यासाठी. आणि हायड्रोजनचा ॲटॉमिक मास किती आहे तर 1.6736 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्रॅम. हे किती स्मॉल युनिट आहे बघा. ॲटॉमिक मास, हायड्रोजनचा ॲटॉमिक मास किती आहे तर 1.6736 इंटू 10⁻⁻⁴ gram. In 19th century, hydrogen atom is the standard because hydrogen atom is the lightest and small. It is assigned to be hydrogen atom is the atomic mass is a 1. Consider as a 1. Hydrogen atom is flammable and gaseous state. The mass another related to it. Hydrogen atom is the standard. In a 19th century, 19व्या शतकामध्ये हायड्रोजन ॲटमला कन्सिडर केलं होतं स्टँडर्ड. का तर इट इज अ लायस्ट, त्याचं वेट हे स्मॉल आहे, ते त्याचं ॲटॉमिक वेट पण स्मॉल आहे आणि ते किती आहे तर 1 आहे. आणि त्याच्या रिलेटेड टू इट, त्याला रिलेटिव्ह दुसरे मासचे आपण कॅल्क्युलेट करत होतो. बट हायड्रोजन ॲटम इज अ फ्लेमेबल अँड गॅसियस स्टेट. Then in the present system, mass of an atom is determined relative to the mass of carbon. In the present system, mass of an atom is determined relative to the mass of carbon 12 as the standard, and this has been agreed upon in 1961. सॅच्युरेल काय होतं तर हायड्रोजन ॲटम कन्सिडर केलं होतं. बट 1961ला कार्बन 12 ॲटम हा स्टँडर्ड म्हणून कन्सिडर केला. का तर इन दिस सिस्टीम अँड ॲटम ऑफ कार्बन 12 इज असाइन्ड अ मास ऑफ एक्झॅक्टली 12 ॲटॉमिक मास युनिट. इन दिस सिस्टीम an atom of carbon 12 is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit, and all other atoms of other elements are given relative atomic mass to that carbon 12. कार्बनला स्टँडर्ड म्हणून कन्सिडर केलं इन 1961 आणि त्याच्या रिलेटिव्ह टू इच अदर दुसऱ्या इलेमेंटला कार्बन 12ला स्टँडर्ड कन्सिडर करायचे आणि त्याच्या अक्रॉस दुसऱ्या रिलेटिव्ह ॲटमचे मास एक्सप्रेस करायचे किंवा मेजर करायचे. इन 1961 आत्तासुद्धा आपण कार्बन 12ला हा स्टँडर्ड समजतो आणि मग दुसऱ्या ॲटमचे किंवा इलेमेंटचे आपण युनिट मेजर करतो. तर AMU म्हणजे काय तर ॲटॉमिक मास युनिट. देन the atomic masses are expressed in AMU. AMU म्हणजे काय तर ॲटॉमिक मास युनिट. AMU म्हणजे काय तर ॲटॉमिक मास युनिट. AMU म्हणजे इथं बुकमध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे. AMU म्हणजे काय तर त्याचा लॉंग फॉर्म काय तर ॲटॉमिक मास युनिट. The atomic mass unit defined as 1 AMU is defined as mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon atom. 1 AMU म्हणजे काय तर 1 atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon atom. समजलं काय डेफिनेशन काय आहे 1 AMU ची तर 1 AMU इज डिफाइंड ॲज अ मास एक्झॅक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन ॲटम. देन लॅटर ऑन द एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ ॲटॉमिक मास युनिट इन ग्रॅम्स वॉज एक्सपेरिमेंटली एस्टॅब्लिश्ड.
1 AMU is equal to 112 into mass of 1 carbon atom. 1 AMU is equal to 112 into mass of 1 carbon atom. तर 1 AMU ची डेफिनेशन काय होती, तर आपली तुम्हाला एक्झामला विचारतात 1 AMU MCQ ला सुद्धा विचारतात हा फॉर्म्युला किंवा 1 मार्क क्वेश्चनला डेफिनेशनला विचारतात 1 AMU व्हॉट इज मीन बाय 1 AMU. तर 1 AMU is equal to 112 into mass of 1 carbon atom. Then mass of 1 carbon atom in a gram, 1 AMU is equal to 112 into mass of 1 carbon atom. But 1 carbon atom in a gram मध्ये किती कॅल्क्युलेट केलं जातात, तर 112 into 1.992648 into 10 raised to minus 23 gram. कार्बन मास ऑफ 1 कार्बन ॲटम इन अ ग्राम मध्ये किती कॅल्क्युलेट करतात, तर 1.99264 इंटू 10 रेज टू मायनस 23 ग्रॅम. देन कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर त्याचं किती येतं, तर 1 AMU इज इक्वल टू 1.66036 इंटू 56 इंटू 10 रेज टू मायनस 24 ग्रॅम. 1 AMU म्हणजे काय, तर 1 AMU इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन ॲटम. आणि मास ऑफ 1 कार्बन ॲटम इन ग्रॅम मध्ये किती आहे, तर 1.992648 इंटू 10 रेज टू मायनस 23 ग्रॅम. बट हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर किती येतं, तर 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 रेज टू मायनस 24 ग्रॅम. मग याच्यावरून आपल्याला काय समजतं, तर 1 AMU इज इक्वल टू म्हणजे 1 युनिट इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 रेज टू मायनस 24 ग्रॅम. समजलं का, तर 1 U इज इक्वल टू किती येणार, तर 1.66056 इंटू 10 रेज टू मायनस 24 ग्रॅम. Recently, AMU has been replaced by a unified mass unit called a Dalton. Symbol for a U or a DA. U means unified mass. U means unified mass. तर तुम्हाला हे समजलं का, 1 AMU is defined as mass exactly equal to 1/12 of the mass of 1 carbon atom. आणि 1 युनिट म्हणजे किती, तर 1.66056 इंटू 10 रेज टू मायनस 24 ग्रॅम. AMU रिसेंटली कन्सिडर किंवा रिसेंटली रिप्लेस्ड बाय युनिफाईड मास युनिट और U और DA. तुम्हाला MCQ ला विचारतात AMU रिसेंटली रिप्लेस्ड बाय U और DA. सिम्बॉल फॉर ॲटॉमिक मास युनिट इज द U और DA डाल्टन. U मीन्स युनिफाईड मास. तुम्हाला बुकमध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे प्रॉब्लेम 1.1 मास ऑफ ॲन ॲटम. बघा तो प्रॉब्लेम, मास ऑफ ॲन ॲटम ऑफ ऑक्सिजन इन अ ग्रॅम 26.56896 इंटू 10 रेज टू मायनस 24 ग्रॅम. व्हॉट इज द ॲटॉमिक मास ऑफ ऑक्सिजन इन U. म्हणजे तुम्हाला काय विचारलंय, मास ऑफ ॲन ॲटम ऑफ ऑक्सिजन इन अ ग्रॅम 26.56896 इंटू 10 रेज टू मायनस 24 ग्रॅम. देन व्हॉट इज द ॲटॉमिक मास ऑफ ऑक्सिजन इन U. म्हणजे तुम्हाला ग्रॅम दिलेला आहे आणि युनिट विचारलेला आहे. मग 1 U आपलं किती आहे, इथं सोल्युशन बघा. मास ऑफ ॲन ॲटम ऑफ ऑक्सिजन इन अ ग्रॅम इज 26.56896 इंटू 10 रेज टू मायनस 24 ग्रॅम. अँड तुम्हाला दिलेलं आहे, कन्सिडर आपण काय करणार आहे, तर 1 युनिट इज इक्वल काय आहे आपलं 1 युनिट इज इक्वल टू काय, तर 1 युनिट इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 रेज टू मायनस 24 ग्रॅम. हे तुमचं कन्सिडर आहे, हे तुमचं स्टँडर्ड आहे. 1 युनिट इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 रेज टू मायनस 24 ग्रॅम. हे तुमचं स्टँडर्ड आहे, हे रिलेशन आहे. त्याच्यावरून तुम्हाला काय करायचं आहे, तर 26.56896 इंटू 10 टू मायनस 24 ग्रॅमला किती युनिट असतील, तर तुम्हाला माहिती आहे रिलेशन कसं करायचं, तर
इतक्याला इतकं, तर ह्याला किती येईल, इथं तुम्हाला तिरकस गुणाकार केला तरी चालतो. तर इथं सोल्युशनमध्ये कसं केलंय बघा, एवढ्या युनिटला इतके ग्रॅम आहेत, तर इतक्या ग्रॅमला किती युनिट असतील हे तुम्हाला माहीत आहे. 9-10ला तुम्हाला झालेलं आहे मॅथ्सला एक्झाम्पल. तो 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्रॅम डिवायडेड बाय 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्रॅम पर युनिट. मग ग्रॅम हे काय होणार आहे, युनिट कॅन्सल होणार आहे. 10⁻⁻24 ग्रॅम 10⁻⁻24 ग्रॅम हे पण कॅन्सल होणार आहे आणि याचा दोघांचा डिवायडेशन केल्यानंतर तुम्हाला आन्सर किती येणार आहे, तर 16 युनिट. मास ऑफ एन ॲटम ऑफ ऑक्सिजन इन ग्रॅम, किती ग्रॅममध्ये, 26.56 इंटू 10⁻⁻24 ग्रॅम असताना तुमचं ऑक्सिजनचं मास किती असणार आहे, किती युनिट असणार आहे, तर 16 युनिट. हे समजलं. देन तुम्हाला सिमिलरली हायड्रोजन ॲटमचं दिलेलं आहे. सिमिलरली मास ऑफ एन हायड्रोजन ॲटम किती युनिट आहे, तर 1.0080 युनिट. तुम्हाला काय ग्रॅममध्ये किती हायड्रोजनचं मास असतं, तर 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्रॅम. परत हे कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला इतकं मिळतं. मास ऑफ एन हायड्रोजन ॲटम 1.0080 युनिट. समजलं का. तर ॲटॉमिक मास म्हणजे काय, atomic mass is defined as mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon atom. कार्बन ॲटमला इथं स्टँडर्ड कन्सिडर केलेलं आहे आणि त्याच्यावरून तुम्हाला रिलेटिव्ह टू अदर ॲटम्स टू दॅट कार्बन ॲटम. समजलं का. द अदर ॲटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर गिवन अ रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास टू दॅट कार्बन ॲटम. देन पुढचा पॉईंट तो काय आहे, अवरेज ॲटॉमिक मास. अवरेज ॲटॉमिक मास मे नॅचरली अक्युरिंग एलिमेंट्स एक्झिस्ट अ मिक्सचर ऑफ मोर दॅन वन आयसोटोप. अवरेज ॲटॉमिक मास म्हणजे काय, तर मेनी नॅचरली अक्युरिंग एलिमेंट्स एक्झिस्ट अ मिक्सचर ऑफ मोर दॅन वन आयसोटोप. तर नेचरमध्ये इलेमेंट्स हे कसे असतात, तर मिक्सचर असतं इलेमेंटचं. ते कसं, तर आयसोटोप्सचं मिक्सचर असतं. एकापेक्षा जास्त आयसोटोप्स असतात, एखाद्या इलेमेंटचे आयसोटोप्स असतात. म्हणजे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 हे काय आहेत, तर आयसोटोप आहेत. मग तुम्हाला व्हॉट इज मीन बाय आयसोटोप, त्याच्या हे सगळं समजण्याआधी तुम्हाला आयसोटोप म्हणजे काय, तर आयसोटोप इज डिफाइन्ड ॲज, किंवा आयसोटोप म्हणजे काय, तर आयसोटोप इज डिफरंट ॲटम्स आर सेम एलिमेंट हॅव्हिंग सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट ॲटॉमिक मासेस. आयसोटोप म्हणजे काय, तर डिफरंट ॲटम्स आर सेम इलेमेंटचे डिफरंट ॲटम आहेत पण सेम एलिमेंट हॅव्हिंग सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट ॲटॉमिक मासेस. त्यांचा ॲटॉमिक नंबर हा सेम असतो. कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे, तर 6, बट त्याचे ॲटॉमिक मासेस हे काय डिफरंट आहेत. किती आहे, 12 आहे, 13 आहे, 14 आहे. तसेच अदर एक्झाम्पल आहेत. व्हॉट इज मीन बाय आयसोटोप्स, isotopes are defined as the different atoms are a same element having a same atomic number but different atomic numbers. For example, carbon 12, carbon 13, carbon 14 हे काय आहेत, ह्यांचा कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर सेम आहे बट ॲटॉमिक नंबर हा सेम आहे बट ॲटॉमिक मासेस त्यांचे काय आहेत, डिफरंट आहेत. ॲटॉमिक नंबर सेम आहे बट ॲटॉमिक मासेस हे काय डिफरंट आहेत. अदर एक्झाम्पल्स आहे तो पुढचा हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे, 1, पण त्याचा ॲटॉमिक मासेस काय आहेत, 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे. देन अदर एक्झाम्पल क्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर 17. या दोन्ही क्लोरीनचे ॲटॉमिक नंबर सेम आहेत पण त्यांचा ॲटॉमिक मास हे काय आहे, डिफरंट आहे, 35 अँड 37. दिस आर कॉल्ड ॲज आयसोटोप्स. देन व्हॉट इज meant by isotopes? Isotopes is defined as different atoms are a same element having a same atomic number but different atomic masses.
समजलं का? तर ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास हे काढण्यासाठी किंवा मेजर करण्यासाठी तुम्हाला डिफरंट सेम इलेमेंट बट डिफरंट आयसोटोप्स, त्या इलेमेंटचे काय आहेत तर एकापेक्षा जास्त आयसोटोप आहेत. तर ते कसे मेजर करायचं, ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास कसं काढायचं, तर पुढे बघा, द ॲटॉमिक मास ऑफ such an element is the weighted average of atomic masses of its isotopes. This is the called average atomic mass of an element. काय आहे, तुम्हाला इथे चार्ट दिलेला आहे बघा. टेबल नंबर किती आहे तो नाही. फॉर एक्झाम्पल, carbon has the following 3 isotopes which with relative abundance and atomic masses as shown against each of them. तर ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास हे कसं मेजर करायचं किंवा कसं काढायचं आहे तर तुम्हाला दिलेलं आहे. आयसोटोप्स म्हणजे काय, सेम इलेमेंट बट डिफरंट, सेम इलेमेंट सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट ॲटॉमिक मास. इथं आयसोटोप कशाचा कन्सिडर केला आहे तर कार्बनचा. कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 हे आयसोटोप आहेत कार्बनचे. देन ॲटॉमिक मास हे काय आहे तर त्यांचं वेगवेगळं. कार्बन 12 किती आहे तर 12, कार्बन 13चं 13, कार्बन 14 आणि 0 पॉईंट त्याच्या पुढे काय कन्सिडर केलेले आहे तर किती आहेत. कार्बन 12चं किती आहे 12.00, कार्बन 13चं काय 30.00335, त्यानंतर 14चं किती आहे तर 14.00317. आणि रिलेटिव्ह अबंडन्स म्हणजे नेचरमध्ये ते किती पर्सेंटेजमध्ये ते उपलब्ध किंवा ते आहेत. कार्बन 12 किती आहे तर 98.89 प्रेझेंट आहे नेचरमध्ये. तर कार्बन 13 किती आहे तर 1.8. तर कार्बन 14 किती आहे 2 × 10⁻². तर ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास कसं काढायचं तर फॉर तुम्हाला इथं अबाउट डाटा दिल्यावरून तुम्हाला ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ कार्बनचं मिळणार. तर काय करतात तर आयसोटोप्स असतात एकापेक्षा जास्त, एकाच इलेमेंटचे आयसोटोप जास्त असतात. त्याचा ॲटॉमिक मास आपल्याला माहीत असायला पाहिजे आणि ते रिलेटिव्ह अबंडन्स नेचरमध्ये किती प्रमाणात ते प्रेझेंट आहे त्याच्यावरून आपण काय कॅल्क्युलेट करतो ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास. हिअर फॉर्म्युला बघा त्याचा 12U म्हणजे काय कार्बन 12 आयसोटोप कोणता तर कार्बन 12U इंटू काय केलेलं आहे रिलेटिव्ह अबंडन्स डिवायडेड बाय 100. कार्बन 12 इंटू रिलेटिव्ह अबंडन्स इंटू 100 प्लस कार्बन 12 इंटू रिलेटिव्ह अबंडन्स डिवायडेड बाय 100 प्लस कार्बन 14 रिलेटिव्ह अबंडन्स इंटू रिलेटिव्ह अबंडन्स डिवायडेड बाय 100. इथे पूर्ण कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला किती युनिट मिळतं तर मास ऑफ कार्बन, ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज द 12.011 युनिट. किती मिळतं तर 12.011 युनिट. इथं काय आहे तर रिलेटिव्ह अबंडन्स माहीत असायला हवी, ॲटॉमिक मास असायला माहीत असायला हवा आणि आयसोटोप इथं कोणता कन्सिडर केलाय तर कार्बनचा आयसोटोप कन्सिडर केलाय. कार्बनचे 3 आयसोटोप्स आहेत, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 13, कार्बन 14. आणि इथं कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. काय केलेलं आहे तर कार्बन 12 आहे त्याचं युनिट किती आहे ॲटॉमिक मास तर 12 युनिट आहे. त्याला मल्टिप्लाय कशाने केला आहे तर रिलेटिव्ह अबंडन्स डिवायडेड बाय 100. 100 पैकी इतकं ते नेचरमध्ये प्रेझेंट आहे. 100 पैकी ते इतकं नेचरमध्ये प्रेझेंट आहे असं कार्बन 12, कार्बन 13 आणि कार्बन 14चं केलेलं आहे. तर समजलं का ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास कसं कन्सिडर करतात किंवा त्याची डेफिनेशन काय आहे तर ॲटॉमिक मास ऑफ सच ॲन एलिमेंट इज द वेटेड ॲव्हरेज ऑफ atoms of its isotopes taking into account the atomic mass of isotopes and their relative abundance, that is a percent occurrence. This is called average atomic mass of an element. Then in the periodic table of element, the atomic mass mentioned for different elements are actually their average atomic mass.
always remember in the periodic table of elements the atomic masses mentioned for different elements are actually their average atomic mass. तुमच्या पिरियडिक टेबलमध्ये ॲटमचं मास कसं दिलेलं आहे, त्याचे जर डिफरंट एलिमेंट्स असतील आणि आयसोटोप असतील तर त्याचे अवरेज ॲटॉमिक मासेस काढूनच ते पिरियडिक टेबलमध्ये मेन्शन केलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे बघा, फॉर प्रॅक्टिकल पर्पजेस द अवरेज ॲटॉमिक मास इज राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर व्हेन इट डिफरन्स फ्रॉम इट बाय अ व्हेरी स्मॉल फ्रॅक्शन. इथं तुम्हाला इलेमेंट दिलेलं आहे, आयसोटोप्स दिलेत, त्याचे अवरेज ॲटॉमिक मास दिलेला आहे, राउंडेड ऑफ ॲटॉमिक मास किती कन्सिडर करतात पिरियडिक टेबलमध्ये तेही दिलेलं आहे. तर कार्बनचे आपण आत्ता पाहिलंच, कार्बनचे आयसोटोप्स किती आहेत, 3 आहेत, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. त्याचा अवरेज ॲटॉमिक मास किती आहे, 1 युनिट. पण राउंडेड ऑफ ॲटॉमिक मास आपण किती कन्सिडर करतो, किती स्टँडर्ड ठरवले तर 12 युनिट. तसंच नायट्रोजनचं आहे, ऑक्सिजनचं आहे, ब्रोमिनचं आहे. नायट्रोजनचं किती आहे तर नायट्रोजन 14 ॲटॉमिक मास किती आहे त्याचं तर 79.904 युनिट. बट राउंडेड ऑफ सर्कल त्याचं ॲटॉमिक मास किती कन्सिडर केला आहे तर 14 युनिट. असे तुम्हाला इथं एक्झाम्पल दिलेले आहेत, ते पहा. तर ॲटॉमिक मास आणि अवरेज ॲटॉमिक मास हे दोन्ही तुम्हाला समजलं का. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट बघायचा आहे तो ॲटॉमिक मास. नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कस, म्हणजे पुढच्या लेक्चरला आपण कोणता पॉईंट बघायचा आहे तर मोलेक्युलर मास. तुम्हाला बुकमध्ये एक्झाम्पल दिलेले आहेत, सॉल्व करता आले नसतील तर मला व्हॉट्सअपवरती सेंड करा, किंवा तुम्हाला समजले नाही तर प्लीज ते मला सांगा, म्हणजे तुम्हाला ते मी सॉल्व करून देईन आणि समजावून पण सांगेन. थँक्यू. पुढच्या लेक्चरला आपण पुढचा पॉईंट बघूयात.